खबरों के बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। नज़र मारते हैं अज दीआं खास खबरों ते। घर दे विच जरूर उस वेले खुशी का माहौल बनता है जदों परमात्मा वालों धी पुत की दात बख्शी जाती है। इसी तरह का माहौल बटाला दे आप दे विधायक अमन शेर सिंह शेरी कलसी के घर भी बनया जदों परमात्मा वालों पुत की बख्शिश हुई। पूरे घर विच खुशियां का माहौल बनया। रिश्तेदारां वालों भी हस्पताल पहुंच के विधायक के परिवार नूं वधाइयां दित्तियां जा रही हैं। बहुत बहुत खुशियां जी। हाँ जी हाँ जी, चलो लड़कियों की जोड़ी बन गई आ, लड़की एक बाद 2 लड़की हो गया। परमात्मा ने वधिया किया, वधिया और रखे परमात्मा सदा वास्ते जी। वो तुहानूं पता ही है फिर खुशियां के जो माहौल होंगे, कोई दूर हो नेड़े खुशी खुशी तो खुशी होंगी है ना, वो तो फिर तुहानूं पता ही है। हाँ जी हाँ जी, दसदा तुहानूं पता अजकल के मोबाइल से मिनटों मिनट गल पहुँच जाती है, माहौल तो भी तुहानूं पता लग ही जाता हर चीज़ का। बहुत वधिया, बहुत खुशी आ। हाँ जी, परमात्मा ने बहुत खुशी की दात बख्शी आ, उस वाहिगुरू का बहुत बहुत शुकराना है। बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी। हाँ जी लगा जे पता, खुश आ बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत उन्होंने होएगी कि मैं जावां, चलो उन्होंने भी वो ड्यूटी लगी हुई आ, वो भी जरूरी आ। हाँ जी, बाकी सारा परिवार बहुत खुश है। बिल्कुल कहणगे, बहुत खुशी होएगी, और एक कहेगा तो होर भी ज़्यादा वधिया लगेगा। हाँ जी, मैं डॉक्टर पारुल महाजन, महाजन हॉस्पिटल तो मिसिज राजबीर कलसी वाइफ ऑफ मिस्टर शेरी कलसी, साडे MLA साहब की वाइफ की डिलीवरी हुई है अज इत्थे। वो राती करीब 2:30 बजे के करीब मेरे को आए सी कि उन्होंने लीकिंग हो गई है, तो टाइम पूरा नहीं है उन्होंने, 9th मंथ जस्ट स्टार्ट ही होया। तो पहले उन्होंने 2 ऑपरेशन होए दे ने, तो हुण तीजा ऑपरेशन करना सी। तो पहले मैं राती 3 बजे आके उन्होंने एग्जामिन किया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया राती 3 बजे, तो आपां देखा थोड़ा पानी बचिया है, तो मैं बच्चे के फेफड़े बनने का इंजैक्शन लाया उन्होंने कि जिन्ना कवर अप हो सके बच्चे नूं ना एडमिशन की लोड़ पे, ताकि वह एक्सरे वगैरह ठीक है, मशीन रखने की लोड़ ना पे। तो सवेरे दोबारा मैं उन्होंने स्कैन किया, देखा पानी सारा ही मुक गया सी। फिर आपां इमीडिएट डिसीजन लिता सिजेरियन करने का, क्योंकि उन्होंने जिहड़ा इन्फेक्शन का TLC सी काउंट वो वधदा पिया सी, तो बच्चे लिए तो मदर लिए दोनों लिए हार्मफुल होंदा। तो आपां करेक्ट टाइम पर डिसीजन लिता। 2 kg का मेल बेबी पैदा होया, बच्चा पैदा होंदे बड़ा वधिया पिंक रोया। तो उन्होंने बच्चे नूं आपां सिर्फ प्रिकॉशन से एडमिट कराया कि प्री टर्म है ना, राती कोई प्रॉब्लम पै जाए, ऑक्सीजन की लोड़ पै जाए, अदरवाइज बेबी ठीक है। वो टेस्ट वगैरह सारे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर गुरप्रीत ने, साढ़े पीडियाट्रिशियन उन्होंने किए ने, बिल्कुल रिपोर्टा नॉर्मल, एक्सरे भी नॉर्मल आए, फेफड़े भी बच्चे के बन चुके हैं, एंड मदर इज़ ऑल्सो एब्सोल्यूटली फाइन। पंजाब सरकार ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ वाली धर्मशाला विखे शहर ਦੀਆਂ समाजिक संस्थावां के सहयोग नाल लगाया गया। इस कैंप का उद्घाटन आम आदमी पार्टी के गिद्दड़बाहा तो हल्का इंचार्ज एडवोकेट प्रितपाल शर्मा ने किया। इस मौके ते अलीमको इंडिया कंपनी की टीम वालों दिव्यांगजनां ते लोड़वंद अंगहीणां नूं उन्हां दे जो अंग लगण वाले सन उन्हां दा असैसमेंट करन तो इलावा लोड़वंद व्यक्तियों लई सुनन वाली मशीन की असैसमेंट भी की गई। जिन्ने भी डिसेबल परसन ने उन्होंने किसकी की रिक्वायरमेंट है, किसी ने कोई अंग लगन वाला है, किसी ने कोई ट्राईसाइकिल चाहिए, किसी ने कोई जो डिसेबल सर्टिफिकेट है, डॉक्टर साहब बैठे ने डॉक्टर चीमा जी, और अज उस लिए कैंप लगाया गया जी, ताकि जोड़ा उन्होंने डोर स्टैप से जिते कोई उन्होंने मतलब चल के जाना पैंदा सी किते हैडकुआटर से, तो अज इस कैंप लाया कि उन्होंने सहूलत लिए कैंप लाया जी, ताकि उन्होंने ये चीज़ां प्रोवाइड करवाई जा सकें। बठिंडा के पिंड बहादुरगढ़ जंडियां विखे इन्हां वल्लों कबड्डी कोच जग्गा सिंह के घर की गई रेड। इस मौके पंजाब पुलिस वालों सुरक्षा प्रबंध NI वालों टैक्सां नाल संबंधां नूं लैके की गई रेड। वड्डी गिणती विच यह NI अधिकारियों वालों
ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਗਏ ਘਰ। ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ ਹਾਂ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਣਬੀਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਉਹ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਆਪਦੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਜਾਵੜੀ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 2019 ਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਾ ਸੀ। 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ ਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਚਾਂ ਮੂਚਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ 2017 ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਗੇ 5-4 ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਉਹ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਾਈ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਬੱਡੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਆਰਪੀਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਡਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਭਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਮਾਰਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਮਾਰਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਾਭਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਵੇਚੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਲਟਾ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ। ਅਫਸੋਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਫਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ। 1978 ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਪਛਾਂ ਖਿੱਚੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਰ ਲਾਉਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 7 ਵਾਰ ਕਰੀਬਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਸੰਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲੰਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਨਅਤ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ 24 ਘੰਟੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸਹਿਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਕੋਈ 15 ਅਗਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲੈਣਗੇ। 4000 ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਸਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰ ਹੋਣ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 9000 ਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, करते रहे, लेकिन हर एक बंदा ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਵੇਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਏਜੀ ਕੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਹਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਰਾਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ मतलब कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो पंजाब के कैबिनेट मंत्री हुण सरकार दे वल्लों कीते जा रहे कामां जमीनी पद्धर ते ना होण लई अफसरशाही नूं जिम्मेवार दस रहे हैं। लुधियाना पहुंचे कैबिनेट मंत्री निज्जर ने फिर कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर ने भी अफसरशाही दे काम ना होण दा ठिकरा भन्निया है। अज कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर वल्लों लुधियाना दी पश्चिमी तहसील दे अंदर दौरा कीता जाना सी, पर उन्हां दे दौरे तो ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਨਓਸੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, TS1 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, WhatsApp ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ 700 ਰੁਪਏ ਗਜ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਨਓਸੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਰੁਪਏ ਸੀਗੀ ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਐਨਓਸੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 50 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉਹ 3.5 35,000 40,000 ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂਗਾ? ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੀ ਭੁੱਖ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 700 ਰੁਪਏ ਗਜ ਲਾਈ। ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲੀਆ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 500 ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ 30 ਔਰ 35। ਗਰਾਊਂਡ ਲੇਬਰ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਨਓਸੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ATP ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਤੀ। ਲੋਕ ਜਾਣ ਕਿੱਦਣ? ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਿਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਨਓਸੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਅਫਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਪਟਾਲ ਵਿਖੇ 20 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਇਓ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਬੀਓ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਰਬੀਓ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਇਓ
ਫਿਊਲ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਇਓ CNG ਦੀ 33 TBD ਡਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ 550 TBD ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। 80,000 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 1.3 ਲੱਖ टन पराली की खपत होगी। अन्नदाता से ऊर्जादाता, increase India's domestic energy production and self-sufficiency, and reduce air pollution and help India lead the world towards clean energy transition. So it should be no surprise that the Honorable Chief Minister has taken time off his busy schedule. By the way, both of us were in Gujarat yesterday, and he was telling me almost in the same place. And I have also adjusted. When we initially discussed this issue, we were inquiring whether this kind of a program could be done virtually. And I decided there, no, we must come here personally, physically. Because the political message that must be sent is not the importance of just this plant, which is going to be the largest to date, and I hope in the coming months Verview itself and others will make even bigger plants. Yesterday the Honorable Prime Minister released the 12th installment of the Pradhan Mantri Kisan Direct Benefit Transfer Scheme. 16,000 crores were instantly transferred into the farmer beneficiaries' accounts. 12 लाख हमारे किसान भाइयों को PM किसान योजना में कवरेज मिली है। The Prime Minister also inaugurated 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रास, which will not only be sales centers for fertilizer but a mechanism for establishing a deep bond with the farmers of the country. किसान ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਲ ਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਲ ਵਿੱਚ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਿੰਸ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੱਦ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਗ 7 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਹੈ। 7 ਕਿਲੋ 700 ਗ੍ਰਾਮ, ਸੌਰੀ 700 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੈ ਇਹ 1 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨੈਟ। ਹਰੇਕ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੋਨੂ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦਾ 1 ਕਿਲੋ weight ਜਿਹੜਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ थोड़ा बंद हो सकता है, चल गया बोरी गिर गया तो उसको कैसे डाल दिया? नहीं, चलो बोरी एक डिग्गी होनी है, ये तो तुसी कंडा बन्नी बैठे। कंडा हटाने के बाद तो बाने चेक नहीं किया। ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੇਖੜੀ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ SDM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ FCR ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣੀ। ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਕੀਏ ਉਹ ਸਟਾਫ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਡਿਟ ਪੈਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੁਚਾਰੂ ਹੈਗਾ
और बड़ा अच्छे ढंग नाल ये अपना इत्थे काम चला रहे हैं। तहसीलों के विच भी स्टाफ की बड़ी घाट है जी, लोगों को बड़ी दिक्कतां भी बहुत आ रही हैं जी। वो पूरा असीं नोट कर लिया है, जिन्नी स्टाफ की कमी हैगी है असीं कोशिश करांगे आने वाले 6 महीनों के विच स्टाफ की कमी नूं पूरा कर दईए। जिन्ने अजकल आर्बिट्रेशन केस तुहाडे कोल सारे इस इलाके दी ज़मीनां अक्वायर होईयां ने, उन्हां च तेजी है जी कि जो स्लो ही चलदी है? सर देखो जी, मैं तो हर हफ्ते सुन रहा है आर्बिट्रेशन के केसिस, किसी ना किसी कारण या कभी छुट्टी आ जाती है या कभी वकील काम सस्पेंड कर देंगे हैं, किसी की डैथ हो जाती है या कुछ उस करके उस वजह नाल है। मैनू हाले ज्वाइन कितिया तकरीबन 2.5 महीने होए ने। 2.5 महीने के मैं तकरीबन 200 के करीब आर्बिट्रेशन रैफरेंस जो डिसाइड करता है और कोशिश है कि मैं जल्द तो जल्द निपटारा कर सकूं। इस समय की वड्डी खबर जलंधर तो आ रही है, जिथे प्रताप बाग के कोल सिविल लाइन बिजली घर में चोरी की वारदात सामने आई। इस बाबत बोलदियां कैशियर नितिन के अनुसार वो दोपहरे 1:30 बजे खाना खाण लई गया सी ते दरवाजा लॉक लगा के गया सी, पर जदों वापस आया तो दरवाजे की कुंडी अंदरों लगी हुई सी ते दराज टुटिया होया सी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मेरा नितिन कुमार मट्टू सर। ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਕੀ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਹੈਗਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ 1:30 ਵਜੇ ਲੰਚ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੋਰ ਨੂੰ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਰੂਟੀਨ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ 2 ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਫਟਰ ਡੈਟ ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਗਾਇਬ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਚਕਸ। ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਫੋਨਿਕਲੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਮਲਾ 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। 1:30 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਏ ਆ ਹੈਡ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਿਨ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਗੱਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। बीते दिनी फिरोजपुर हल्के के ममदोट विच एक औरत ने अपने पति के दोस्त ते एक होर साथी ते जबरदस्ती बलात्कार करने के इल्जाम लगाए सन, जिसकी शिकायत भी पुलिस को कर दी गई सी। पर इन्ने दिन बीत जाने तो बाद दोषियों खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार पीड़ित औरत ने मीडिया का सहारा लिया, पर खबर लिखण तो बाद पुलिस हरकत विच आई ते दोषी परमजीत खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, पर उसनूं हाले गिरफ्तार नहीं किया गया। पीड़ित औरत ने कहा है कि कुछ लोग दोषी की हिमायत कर रहे हैं ते उसनूं बेगुनाह साबित करने लई थाणे दे चक्कर लगा रहे हैं। मैं पिंड कालूराई ठाड़ दी रहण वाली हाँ। परमजीत सिंह मेरे घर वाले का दोस्त बनया होया सी, अक्सर ही आउंदा जांदा सी। साडे घर दे नेड़े मोटरसाइकिलों वाली हुंदी रिपेयर वाली दुकान है। 2-7 नूं साडे घर आए, मेरे नाल जोर जबरदस्ती उसने कीती। एक मुंडा होर आया, उसने वीडियो बनानी शुरू करती, मैनू धमकी दिंदा सी भी जेड़ी तू वीडियो बनाई सी वायरल कर दांगा, ऐ कर दांगा जे तू किसी नूं भी दस्सिया तां। मैं उस तो बाद असीं पुलिस नूं भी कंप्लेंट की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं दाखिल रही हॉस्पिटल, उस तो बाद कोई परचा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस ने सानू यही कहंदे सी भी तुहाडा कोई पैसिਆਂ ਦਾ आपस ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ है, साडा कोई पैसिਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ नहीं सी। ते साडी मीडिया वालिਆਂ ने खबर लाई ते पुलिस नूं जागृत किया ते पुलिस ने भी परचा दर्ज किया। मीडिया का असीं धन्नवाद करते हैं जो मीडिया राही साडा पुलिस ने कार्रवाई की। हुण सानू दबा रहे पिंड वाले दबा रहे ने ते उनका दोषी का साथ दे रहे हैं। हाँ जी, पंचायत वालों दोषी का साथ दिता जा रहा। सानू दबाउण की कोशिश करते, सानू पैसों के लैन देन की गल करते, तुहाडा पैसा, साडा पैसों का कोई भी लैन देन नहीं गा। हाँ जी, हुण शरेआम दोषी घूम रहा, कोई फड़िया नहीं जा रहा। साडी यही मांग है कि दोषी नूं जल्द तो जल्द फड़िया जे। साडा कोई भी जानी नुकसान जां कुछ किसी तरह दे हो जांदा है, ये वही कर सकदा, कुछ भी कर सकदा, सानू डर रहिंदा।
ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਇੱਕ ਪੀੜਤਾ ਸੀ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ ਉਹਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2/7/22 ਨੂੰ ਸਾਡੇ 1:30 ਵਜੇ ਘਰੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਾਲੂ ਰਾਈ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਆ, ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਸੜਕ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਨ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, 2-3 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਵਿਹਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਰਕ ਜੀ ਸੀਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਮੂਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਆਹ ਸੜਕ ਬਣੂਗੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ, ਮੜ ਖਾਣੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਡਰੇਨ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਨਾਭਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਲੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨਾਭੇ 'ਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿੱਲੀੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਈ, ਆਲਮੋਸਟ ਫਾਈਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸਮੱਸਿਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਾਉਣ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਕਰਕੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 12 ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, 9 ਭੈਣਾਂ 11 ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, 9 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 2 ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮੌਕਾ ਦੇਵੋ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੱਡਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਝਾੜੂ ਚੌਂਕਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਗੋਰੀਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਗੋਰੀਏ, ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਹਣੀ ਤੂੰ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੋ। ਸਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਬਲਾ, ਢੋਲਕ, ਢੋਲ,
ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਗਿਟਾਰ ਕੀਬੋਰਡ ਪੈਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਜਾ ਲਈ ਦੀਆਂ ਜੀ ਸਰ। ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। 4 ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਜੀ ਘਰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿਹਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਰਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਜੀਦਾ, ਡਮਰੂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜੀਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਢੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾ ਲਈਦੇ ਜੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੇਈਪੂਈ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਦੇ 1 ਏਕੜ ਪੈਲੀ 'ਚੋਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਵੇਈਪੂਈ ਜੀ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਲੀ ਦਾ ਜੀ? ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇੰਤਕਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਲਿਆ ਆ ਵਾ। ਇਹ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਟੇ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਰਾਜਨ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਵੇਈਪੂਈ ਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਟ 'ਚ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ SDM ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਟਾਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। SDM ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਜਸਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੁਝ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਪਟਾਕੇ, ਤਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਬੰਦੇ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਅਸਪਾਲ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਦੇਖਣ ਆਏ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏ ਆ ਕੇਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।